हर हर तो તમારું કામ છે જો અત્યારે કટ ટુ કટ ડ્રાઇવિંગ કરી। नमस्ते दोस्तों, मैं इस वक्त ऋषिकेश के किनारे पवित्र गंगा जी के पास बैठा हूँ। ये ठंडी हवा, पानी की कलकल और आसमान में उड़ते पक्षी सब कुछ जैसे मन को शांत कर रहा है। ये जगह सिर्फ एक शहर नहीं, एक अनुभव है जहाँ आकर आप अपने आप से मिलते हो। आइए आज के इस सफ़र में आपको भी ले चलते हैं मेरे साथ ऋषिकेश के सुकून भरे पल में। यहाँ बैठकर लगता है जैसे समय रुक गया हो, ना कोई शोर, ना कोई भागदौड़, सिर्फ एक शांति, एक भाव, एक भक्ति का अनुभव। आज हम एक बेहद पवित्र और रहस्यमय स्थल पर पहुँचे हैं, जो है नीलकंठ महादेव, जो ऋषिकेश से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। आपको सब कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो आप अपने साथ कुछ सामान नहीं लेना चाहते तो आ सकते हैं। खास करके रेनकोट जैसी या छाता जो कि ज़रूरी है, उसे आप अपने साथ रख कर चलिए, क्योंकि पहाड़ वाला मौसम है तो कभी भी भारी बारिश हो सकती है। और अगर बात करिए तो मंदिर का जो रास्ता है, मंदिर हजी क्या थोड़ा आगे है मंदिर, तो मंदिर पहला ज આવી રીતના બધી અહીંયા શોપ ને દુકાનો ને એવી રીતના છે। અહીંયા એટલે નાસ્તાનું જમવાનું ને રહેવાનું અહીંયા બી મળે છે ઉપર। હું ને મિતુભા અત્યારે આવી જઈએ હાલીને હવે દર્શન કરવા। આગળ જાવ એટલે તમને દેખાડો મંદિરના દર્શન કરાવું, નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરના। અને અહીંયા એમ કહેવાય છે કે મહાદેવે ઝેર પીધું હતું, હવે એ તમને આગળ દેખાડું ત્યાં જઈને। तो दोस्तों ने पहुंची गए नीलकंठ महादेव मंदिर है, जो मीतू बाबा है या गलू हुआ है। तो दोस्तों अँ उभाजी अत्यारे नीलकंठ महादेव मंदिर है, दर्शन करी ले। हवे तमने मंदिर हमने अंदर जईने देखाड़ी दऊं। बराबर माहौल जो है मस्ती नो। आगळ जो पहाड़ों में घर छे આવી રીતના है वातावरण અહીંનું કંઈક। વરસાદ ચાલુ है, जो वरसाद चालू है અત્યારે। अब हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। यहाँ का माहौल अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। घाटियों की आवाज़, धूप दीप की सुगंध और श्रद्धालुओं की आस्था, सब कुछ मिलकर एक अलौकिक अनुभव देते हैं। यह है वह पवित्र शिवलिंग जहाँ हजारों श्रद्धालु मनोकामनाओं के साथ आते हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर इच्छा शिव जी जरूर पूरी करते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित चित्र और अंदर की मूर्तियाँ सब कुछ शिव की महिमा को दर्शाते हैं। नीलकंठ महादेव के दर्शन करके आत्मा को जो शांति मिलती है वो शब्द में बयां नहीं कर सकते। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनुभव है, एक आस्था है, एक शक्ति है। अगर आप कभी ऋषिकेश आए तो इस पावन धाम के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव।
इस मंदिर में सिर्फ पूजा नहीं होती, यहाँ आत्मा खुद को शिव के चरणों में समर्पित कर देती है। हर आँख नम होती है लेकिन दिल शांत, क्योंकि शिव के दर्शन वही करते हैं जिन्हें शिव बुलाते हैं। તમને બધાને બતાવવા માટે અને અમે મહાદેવના દર્શન કરી લીધા છે વ્યવસ્થિત અને નિરાતે. બસ હર હર મહાદેવ. વાતાવરણ છે મસ્ત બહુ. અહીંયા મંદિર છે. તો દોસ્તો અત્યારે હવે જો અમે અહીંયા વેફર લઈ લીધી નાસ્તામાં અને ચા પીવાનું હોય. મિતુભા જો નાસ્તો ચાલુ કરી દીધો, ભૂખ લાગી, ઠંડુ વાતાવરણ હોય અને અમે અત્યારે અહીંયા નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરે હી રસ્તામાં અને હવે ચા ઉભા કાકાની દુકાને. તો એ ચા બનાવે છે ગરમા ગરમ મીઠી ચા. આપણે ગુજરાતમાં મીઠી પીવી, અહીંયા મોરી પીવી છે, પણ આપણે એને કીધું છે કે તમે મીઠી ચા બનાવજો, એટલે ચા બનાવે છે કાકા. જો ચા બનાવે, નાસ્તા કરવો હોય તમારે, પકોડા બકોડા બધી વેચે છે એમ તો. જો ચા હમણાં બની જાય આપણી. જો આપણી ચા બની ગઈ અહીંયા. બેઠ જાઓ. તાર પીવી મીધું આ ચા? ના પકોડા હે, આ બધું બનાવે છે અહીંયા નીલકંઠ મહાદેવની ચા. આપણે પી બતાવી હવે અહીંયા લોકેશન એક નંબર લોકેશન. વાહ મસ્તીની ચા હે દોસ્તો. અહીંયા મજા આવે. અહીંયા મોસમ ઠંડુ છે એકદમ. વરસાદ હતો હમણાં ચાલુ, એટલે હવે નીલકંઠ મહાદેવના દર્શન થઈ ગયા છે. હવે નીચે જવાનું છે ઋષિકેશના રસ્તેથી, તો આનંદ કરીને જઈએ ફેમિલી સાથે. હર હર મહાદેવ. તો એ કેમ છો બધે મજામાં? અત્યારે ઓલમોસ્ટ નીલકંઠ મહાદેવના દર્શન થઈ ગયા છે અને જો આ નીલકંઠ મહાદેવનો રસ્તો છે. અહીંયાથી જાઓ એટલે તરત મંદિર આવશે. આ સામે જો આ દેખાય તમને એ મંદિર છે. ઓલમોસ્ટ આ દેખાય એ મંદિર છે. અને જો અત્યારે દર્શન કરીને અમે જઈએ છીએ. જો અત્યારે અહીંયા ગાડીની જો તમે અહીંયા ડ્રાઈવર હેવી હોય ને, હર 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 મહાદેવ. જો કેટલું છે. તો બસ આવી રીતના જે નીલકંઠ મહાદેવનું મંદિરનો આખું તમને વ્લોગ બતાડી દીધો છે અને એનો નજારો બી બતાડી દીધો છે. તો હવે આપણે જાસી ઋષિકેશ જવાનું છે દોસ્તો. તો ઋષિકેશમાં કોઈ બી નવા રિવ્યૂ આવશે તો રસ્તામાં અમે જોઈ ગાડી ઊભી રહેશે તો તમને દેખાડીશ ત્યાંથી રિવ્યૂ. તો બધા કોમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખી નાખજો દોસ્તો, જેથી કરીને હું તમને આવા નવા નવા સ્થળ તમને દેખાડી દઉં. જો ધમુભાઈની જાય છે બધા. તો તમારું કામ છે. જો અત્યારે કટ ટુ કટ ડ્રાઇવિંગ કરીને ગાડી કાઢી તો ભાઈ આપણે કહીએ ને રસ્તો માઉન્ટ આબુ જેવો જ છે. ઓલમોસ્ટ રસ્તો આપણે માઉન્ટ આબુ જેવો જ છે, પણ અહીંયાની આખી બાઇક રાઇડિંગ, બુલેટ રાઇડિંગ આખું મસ્ત મજા આવે એવું હોય છે. તો ટુ વ્હીલમાં આવતા હોય તો બુલેટ લઈને આવું, ઋષિકેશથી તમને આરામથી મળી જશે ટુ વ્હીલ. અને બાકી જો વાત કરી દઉં તમને અહીંયા આપણે કહીએ ને ઓલી બોલેરો ટાઈપ મળી જશે તમને 250 રૂપિયામાં લઈ જશે. ફિક્સ રેટ છે 250 રૂપિયા. તો તમે આવતા હોય તો 250 રૂપિયામાં લઈ જશે. અને બાઇક રેન્ટ ઓફ સિઝન છે એટલે 400માં, અને વધીને સિઝન હોય તો 700 થી 800 રૂપિયામાં બાઇક રેન્ટ ઉપર મળી જશે. અત્યારે ઓફ સિઝન છે અને ઓલમોસ્ટ વાતાવરણ તમે જોઈ લ્યો, ઠંડી ખૂબ જ છે. મામા હેલા જાય છે એકલા. અહીંયા ફોટા પાડવા છે મંટુભાઈને, તો ફોટા પાડી લઈએ એકવાર, કેમ કે લોકેશન જો હું તમને દેખાડી દઉં. જો આ લોકેશન જોયું, એકદમ મસ્ત. હવે બધાના ફોટા પાડી લઉં. જો એકદમ ઊંચું લોકેશન છે મિત્રો. અહીંયા એકવાર તો આવા જેવું જ છે.
જો આ ગાડી અમારી અહીંથી હે તો જવાનું હવે જો સામે વાદળા બધી દેખાય પહાડ છે શું કે મામા અહીંયા કેવું મોજ આવી ને લોકેશન સારું છે. લોકેશન જે સારું એક નંબર છે ઠંડુ વાતાવરણ જે મોજ જ આવી જાય એવું છે. તો દોસ્તો આવી રીતના હાલો ગાડીમાં બેસવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે ભાઈ અને અમારી ગાડીમાં બેસી ગયા બધા હવે પડી છે અહીંયા જા પર્વત છે ને તો દોસ્તો હવે આવી રીતના છે અમારે ગાડીનું નહીં હવે ગાડીમાં બેસી જાય અને હવે ઋષિકેશ જવાનું છે તો ઋષિકેશ જાય હવે तो दोस्तों अब हम नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं ऋषिकेश की ओर। दिल को एक अलग ही शांति मिली। इस यात्रा में भगवान शिव के दर्शन ने मन को सुकून से भर दिया। रास्ते में चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियों और ठंडी हवा, प्रकृति जैसे खुद बात कर रही हो। ये रास्ता भले ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया दिखता है, कुछ नया महसूस होता है। यात्रा की थकान तो है, लेकिन मंदिर की भक्ति और रास्ते की खूबसूरती मिलकर उसे भी भुला देते हैं। अगर आप कभी ऋषिकेश आए हैं तो नीलकंठ महादेव तक जरूर जाइए, क्योंकि ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये आत्मा छूने से एक अनुभव है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल और इन रास्तों की खामोशी, सब कुछ इतना सुंदर और शांत है कि दिल बस यहीं रुक जाना चाहता है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, कहीं से सूरज की किरणों पेड़ों के बीच से झांकती है, तो कहीं पहाड़ों की गोद में बहती ठंडी हवा आपका स्वागत करती है। ऐसा लगता है जैसे ये रास्ते भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे हो। हर पेड़, हर चट्टान कुछ न कुछ कह रही है। शायद यहीं प्रकृति के करीब जाओ और खुद को महसूस करो। अगर आप भी कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो सिर्फ मंजिल नहीं, सफ़र भी आपको दिल को छू जाएगा। अगर आप बारिश, झरनों या धुंध वाले मौसम में आ रहे हैं तो बहुत ही बड़ा नज़ारा होगा। હવે જમવાનું લઈ જઈએ અહીંથી પાર્સલ આલુ પરોઠાની છે હવે આલુ પરોઠા લઈ લીધા છે આપણે અહીંથી અને બે થાળી ગુજરાતી થાળી લઈ લીધી છે જો તમને દેખાડવા અમે ઋષિકેશમાં છીએ અત્યારે અહીંયા શિવ ભોલે રેસ્ટોરન્ટ છે આવડું આ શિવ ભોલે રેસ્ટોરન્ટ ત્યાંથી અમે લઈ અહીંથી આલુ પરોઠાની બધી સબ્જીની બધી લઈ લઈ પાર્સલ અહીંયા જમવા માટે ઘરે તો આલુ પરોઠા જો બને છે આપણા તો હવે જમવાનું કેવું છે હું તમને કહીશ પછી બતાડીશ તો આ રેસ્ટોરન્ટ છે અહીંયા ત્યાં તમને 100 રૂપિયાની ડીશ મળે છે ગુજરાતી 4 રોટી 1 સબ્જી દાલ ફ્રાય દાલ રાઈસ એવું બધું છે તો હવે જોઈ લઈ ચાલો હવે મળીએ આપણે અહીંયા વાતાવરણ જો તમે ઋષિકેશનું દેખાડી દઉં બજાર છે આખી આવી રીતના વાતાવરણ છે ને નીલકંઠ મહાદેવને જઈને દર્શન કરીને આવતા રહ્યા છીએ હવે જમવાનું કરવાનું હોય એટલે જમવાનું લેવા આવ્યા છીએ તો હવે બતાડી તમને ત્યાં જઈને